বসখানে কাকু কাঁচা কাপড় না দিবা আশেপাশে সবার মরা ধরা সব ভর্তি দিচ্ছে মরা ভর্তি দিলে এখন অত কেউ ভোট করে 40% ভোট করেছে। ভোটে ভোট দেবো না করে তাও এটা ভোট দিতে ओम दीवं सुमों ओम लं सुं तुवं स्वागं मने नमः ओम गंगेश जोनि जगदाव सुं स्कावि जलस्नुं धादं सुं सन्हें पुरो राजं सुं महां हृदयं सिं सुं सुगतं कपटं केतुके ओम सं तुं स्त्रं वर्षाट नमः राजं स्त्रं वर्षाट नमः ओम ईमन्दो सुं दादिगन्धो सुं वर्षाट नमः ओम दीवं सुमों सिंहस्ता परमत प्रक्षेत्र शंखं चक्रं धनुषं दोषोपुरा देगं स्पुंगं दादिगन्धो स्पुंगं पत्तानो देगं स्पुंगं বৃষ্টি হয় না 3 বছর জল বৃষ্টি তো হয় না ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु विष्णु नमस्ता श्री कर्मकृष्ण আমরাও লয় বলো আমি আমরাও বলি না বলো আমি কিছু খাই আমি খাই মনে হলে খেতে আবার ঘরে করলে করবো আবার ঘরে করলে করবো আমার কিছু বলার কি বলছো নির্জলা না কি বলছো তুমি না না শুধু যদি যাওয়া আসা করতে নির্জলা কোথায় ঈদের নাকি শুধু বেলায় তখন গিলে লিছো তখন কোনো ব্যাপার না রোজার মতন করতে হবে কি তো শোনো শরীর একদম ধরিতে সাধারণ শরীর না ছিল ধর্ম করা যায় না দাদা হার রাহ তো তুমি সময় তো তুমি কিন্তু আহার করো তুমি পাঁচ পদ্মে সেবা করো এবার পরিষ্কার শাস্ত্রের মধ্যে ব্যাখ্যাতে লেখা উপোস পারলে যে আবার তোমাকে এসে দেখা বলছিলাম মায়ের এত সে নিরামিষ আর সেই বোতলের জল ফ্রিজে এইদিকে আছে আর তোমার আরো উপর থেকে নামবে না বলে আর তোকে মরতে হবে না আমার সঙ্গে চল বেশি করছে ওসব আমি মানি না না মরার সময় কষ্ট হবে আমার যেদিন টিকিট কাটা হবে সেদিন আমার মায়ের এখন চিন্তা যে মরা টাইম মানে তো কষ্ট না তুমি আধার না ঘরে বসে থাকলেই যেতে হবে হ্যাঁ মোজ থেকে খুলবে তোদের গিয়েছে বাইকে গেছে যেদিন পাবো যেদিন জুড়লো না সেদিন জানতে নিরামিষ আমি নিরামিষ না ওসব কিছু না আমার না আমার কোনো বাড়ি নেই না একটা শরীরের জন্য ভালো বলে হ্যাঁ সেটা একটা সেটা না সেটা আমি রাতে খেয়েছি শুনো কাহাপাড়ায় দীক্ষা লিবে দুদিন পর পয়তা লিবে আর ইস্কনের দীক্ষা নিতে গেলে বলছে একাদশী করো হ্যাঁ আর একাদশী করি তখন কোন মা একাদশী করছে একাদশীটা কর একাদশীর আগে 10 একাদশী হচ্ছে একাদশী পরে দ্বাদশীতে নিরামিষ কি খাবে আগে শুধু এত বকা বকিছে যে আমারই কান্না এত বকিছে এটা নিজে নিজের দর্শন হয় বয়স হয়ে গেছে না খুব খারাপ লাগছে শুধু আমি ओम देवं सुयं ईशोपरियं विष्णं धं सुं पद्दं ओम धं सुं पद्दं महादेवी सर्वदुःखहारे ऐश्वर्यदेवी स्त्री संपुत्री धत्पद्दं धं सुं ओम
एतत् पद्मं भगवत्तारिं ह्रीं दुर्गायै नमः ओम ईश्वरभं সংখ্যাটা করে বাজা সংখ্যাটা ওই তো ভাই ABCD আছে কিনে কিনে আছে কি রে ह्रीं सुं भगवं देवतं सुं तारिं ह्रीं दुर्गां सुं तारिं सुं निवेदयामि नमः ओम ह्रीं विष्णुं ओम दुर्वासुत समायुक्तं बिल्वपत्रधावनं सवनं समवदस्तं ग्रहाणं हरप्रियेषु उद्भं भगवत्तारिं ह्रीं दुर्गायै निवेदयामि नमः ভালো কথা দিলে ओम राजं शिवं मधुमत्तं महादेवी परमद्यै श्रीकल्पितं महातं गुप्तं ग्रहाणपरमेश्वरं सदा ओम राजं शिवं ह्रीं दुर्गायै नमः राजं ह्रीं दुर्गायै नमः ओम राजं शिवं ओम दादिं विष्णुमति गन्धो विष्णुं ओम शीतलं ओम दादिं सानिं शीतलं सत्सं नित्यं सत्तं मनोहरं शान्ति महाभक्ति रामसानि दादिं भगवत्तानि ओम ह्रीं दुर्गायै नमः ओम ह्रीं विष्णुं भूतं समायुक्तं पुष्पादितं ओम ह्रीं भगवत्तानि ओम ह्रीं दुर्गायै नमः ओम समायुक्तं गात्राणि सुसन्ति अलङ्कारस्मृतिस्मरणं भगवत्तानि ओम ह्रीं दुर्गायै नमः ओम ह्रीं विष्णुं अष्टमं लगानं संप्रदान सुगतानि ओम ह्रीं दुर्गां सिंहदानि नमः ह्रीं विष्णुं शंखवलये नमः राजं विष्णुं ह्रीं विष्णुं शंखवलये नमः तत् संप्रदान सिंहदानि ओम ह्रीं दुर्गां सिंहदानि नमः ओम ह्रीं विष्णुं शंखं च विविधं चित्रं बहुनं च विभूषणं मया नित्यं नित्यं ध्यानपरमेश्वरं संवर्णं दुर्गानि ओम ह्रीं दुर्गां सिंहदानि नमः ओम ह्रीं विष्णुं क्षीरभूषणं ओम ओम ह्रीं दुर्गायै नमः भगवत्तानि ओम ह्रीं विष्णुं दादिं विष्णुं तन्दनसहित ओम दादिं विष्णुं शरीरं तेन ददामि चेष्टां नैव च मया निवेदितं गन्धं प्रतीगिज्य गन्धं भगवत्तानि ओम ह्रीं दुर्गायै नमः भगवत्तानि ओम ह्रीं दुर्गायै पुष्पाणि बहुषात् ओम ह्रीं विष्णुं पुष्पं हरं पुष्पं सुरभि देवी सेवितं गीतमत्तमं ग्रन्थं प्रगिच्छं इदं पुष्पं बहुषात् दादिं विष्णुं भगवत्तानि ओम ह्रीं दुर्गां सिंहं देवीं सुमं ददामि नमः ह्रीं विष्णुं पुष्पमल्लाय नमः ओम दादिं ओम ह्रीं दुर्गां सिंहं देवीं सुमं ददामि नमः ओम दादिं विष्णुं शक्तेन मुक्तमल्लायं बान्धवजं निगं भगवत्तानि ओम ह्रीं दुर्गां सिंहं दादिं सिंहं ददामि नमः ह्रीं विष्णुं पुष्पमल्लाय नमः মিকে প্রথমে লাগতো মিকে ছোটবেলায় লাগতো ডাক্তার বলতো না অনেক ডাক্তার ওটা ঠিক হয়ে যায় ओम ह्रीं विष्णुं मरुते ओम मरुतं च आरुञ्चं विघ्नाथा मया निरितं मुक्तं ग्रहाणुविचारणं ह्रीं तन्नि मरुक्तानि ह्रीं विष्णुं भगवत्तानि ओम ह्रीं दुर्गां सिंहं ह्रीं विष्णुं ददामि नमः विष्णुं भगवत्तानि ओम ह्रीं विष्णुं रोहवलये नमः यतः सम्प्रदानं सिंहं भगवत्तानि ओम ह्रीं दुर्गां सिंहं ह्रीं विष्णुं ददामि नमः एषु धूपं ददातु ओम ददातु ओम दाति गंधो पुष्पं वनस्पति ओम वनस्पति रुद्रपुकंदट्टु
সেদিন আমি ঠিক করে দিই। ওম যদৌ সুগন্ধো পুষ্পং দীর্ঘং অগ্নিজ্যোতিম পবিত্রজ্যোতি চন্দ্রজ্যোতি তদেব বাইরে উঠোনে চলে এসেছি। নমঃ ওম দারিং সুমন্তাং হ্রিং দুর্গং সুমন বিদামি নমঃ এদের ইয়েতে জলে বলে তো চাপা ওম ওম ওদের যেটাতে ওটা তো জল চাপা মুখে শুনে মাকে বললাম খালি তেল দিয়ে দিই, তাহলে আরো তো মা যাওয়ার জন্য ব্যস্ত, ফুটা দিতে যাবে, যে প্রদীপ যদি জ্বলে তাহলে কি করে যাবো, যায় না নিয়ে এসে বার দেখে তারপরের দিন সকালে উঠে দেখছে যাবে তেল দিলে জ্বলতো। চাপাটা বলছিল আমাদের জল কালী পুজোটা খুব রিস্ক নিয়ে। হ্যাঁ পুরো হ্যাঁ 3 দিন ধরে ভয়ে ভয়ে না শুভেন্দু এটুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, না না শ্যামা কালী করা যায়। আর কোনো কালী তো কেউ করেছিল যাদের বাড়িতে হয়, মা তো বটে। মা তো মানে কেউ তো সৃষ্টি করেছিল কালো কালী বলা আত্মা যায়। শক্তি ওম না বিষ্ণু থাকলে ওম বিষ্ণু মঞ্জনং পরমলম্মং নেত্রায়ং মুক্তং জ্ঞান পরিদেবী কুশীল বর্ণমন্ডলী ভাগবতচরমং দীর্ঘং ওম বিপত্তারং ওম ধীমং দাদং জিমং দুর্গাవై নমঃ নমঃ দীর্ঘং সোম নামান্নং জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রদানং শিবং দাদং সুতারং হিন্দুং সুমং দাদং সুমং নমঃ ওম দাদং সুমং আমন্নং ধীর সংযুক্তং তাও তো উঠোনে এরকম মায়াদং ভক্তং ধ্যান পরমেশ্বরং তো উঠোনে ভিতরে ঘরে লয়, প্যান্ডেল হয়নি কিছু না। নানাপরসমাযুক্তং নানাবস্তুসুশোভিতং রচনন্তি পৃচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরীং রচনাফলং দাদং সুমং বিপুত্তার্ণং হিন্দুগং সুমং দাদং সুমং দদামি নমঃ ওম দাদং সুমং বিদামি নমঃ ওম দাদং সুমং প্রার্থং ভগান সম্প্রদান সুমং হিন্দুগায় নমঃ ওম তলং শীতলং সৎসংগীতং শুদ্ধং মনোহরং প্রাপ্তন্তি পৃচ্ছামি গৃহাণ হরবল্লভে দাদং সুমং ওম দাদং সুমং বিদামি নমঃ ওম দাদং সুমং প্রার্থং ভগান নমঃ দাদং সম্প্রদান সুমং দাদং সম্প্রদানং হিন্দু রাধিকান্ত সোম কামগাম সদা শ্রী বিষ্ণবে নমঃ এই পুজো পার্বণে একসাথে হওয়া, বয়সকালে সবাই একসঙ্গে আসবে। ওম দাদং সুম ফলোপত্র এই পুজোটা আর একসঙ্গে সমাপ্রেণ সবসময় সুবাসিতং ময়ানিতং ভক্তং নমোগুণং দাতং নমং দাদং ভক্তানং দুর্গং সুমং দাদং সুমং বিদামি নমঃ ওম দাদং রোজকের জিম্মি হয়ে গেছে। ভিতরের পাঞ্জাবিটা আঁকা তো মা কি করে না কি না কেনা আমার হাতে আবার কিন্তু কেনা পলিটিক্স পার্টি গুলো হ্যাঁ তুমি এঁকেছো ওটা? না তো কে করেছে ওটা? কিনেছি আমি। ওইটা কেনাই, এটা কেনাই কিনেছে। আর প্রথমে ওম বুঝতে পারলাম না। দীর্ঘং সুমং দাদং সুমং ওম নমস্তে সর্বদেবী নমস্তে সুমস্তে পুষ্পং গৃহাণ দেবী তং নমস্তায় সর্বতম বিষ্ণুং দাদং সুমং বিপত্তাং হিমং দাদং সুমং দুর্গায় নমঃ দীর্ঘং সুমং দাদং সুমং হৃদয় নমঃ পদ্মং সুমং হিমং দাদং সুমং বিশ্বহং তং হিমং শিখং পুরুষাটং হিমং পঞ্চায়ং তং দাদং পুরুষাট নমঃ দীর্ঘং সুমং নেত্রং দাদং সুমং পুরুষাট নমঃ ওম দীর্ঘং সুমং নেত্রং দাদং সুমং নেত্রং পুরুষাট নমঃ নিয়ে লাল ফুল গাড়ি করে বেড়াতে গেছি। ওম দীর্ঘং সুমং দাদং সুমং জয়ঞ্চ ওম জয়ঞ্চ বিজয়ং দেবী মুনি কাঞ্চন মণ্ডিতং ধৈর্যদেবীং সৌজনীং নম্রধূপযোগিনীং দীর্ঘং সুমং জয়ায় নমঃ পদ্মং সদৈশতি পুষ্পং দাদং সুমং জয়ায় নমঃ দাদং সুমং দীর্ঘং সুমং বিজয় নমঃ বিজয়ং কনকাদি অর্চনাং জয়দী ভোজী ধনন্দ্রং সুতাং নবলীল জপতলাসমেভং হিমজাজন ভাং সুরং দীর্ঘং সুমং বিজয় নমঃ পদ্মং সদৈশতি পুষ্পং দাদং সুমং বিজয় নমঃ দাদং সুমং বিজয় নমঃ পদ্মং সদৈশতি পুষ্পং ওম বিজয়ং শান্তিং সুস্বাগতং বিজয় নমঃ দাদং সুমং বিজয়ং দীর্ঘং সুমং গং মহাদেব দাদং সুমং গং মহাদেবং শিবায় নমঃ পদ্মং সদৈশতি পুষ্পং দাদং সুমং গং মহাদেবং শিবায় নমঃ
কাঁদছে চেঁচাচ্ছে বাঁচানোর জন্য বলছে আর লোকে সব গাছের দড়ি টড়ি গাছের সে ডাল গুলাকে পেরে উঠে কি তোলা যায় একটু জঙ্গল তো জলের তারপর হওয়ার উপরে সব কথা বলে দুজন সাঁতার কেটে আমি গেলাম বিশ্বভারতীর দিন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো ওই বিশ্বভারতীর ট্রেনে নামলে আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা মেয়ে কি করে মানে কাটা পড়ে গেল না প্রচন্ড ভিড় ছিল আর একজন মানে ও নামার সময় আমি নামলাম আর মেয়েটা নাম থেকে না গাড়িটা ছাল ঢুকে গেলে চাপ থেকে গেছে আর পড়ে গেল ট্রেনটাও ছেড়ে দিয়েছে ট্রেন ইয়ে বললো তারপরে ট্রেন আর ওঠার সময় না নামার সময় মেয়েটা মানে উঠতে গেছিল ট্রেনটা ছেড়ে এই বর্ধমানে যা ভিড় চরম ভিড় ছিল বর্ধমানে করেছিল ও বর্ধমানে তো নামবে বর্ধমানে নামছে বর্ধমান বাবু নামার সময় ওই বর্ধমানে যে নামা আর এটা কষ্ট যেমন এসকেলেটর এদিকে চলে এসো। যেমন এসকেলেটর ভিড় তেমনি ও বর্ধমানে বিশ্বভারতীতে বর্ধমানে নামাটা না এবার পাঁচালি তো পেলে মা পাঁচালি পাঁচালি করে নিয়ে এসেছিল তো ঠিক আছে থাক সব এই সাইডে সব বসে করো চলে এসো। সব পূর্ব দিকে মুখ করো পূর্ব দিকে তবে অত দূরে গেলে হবে না এইসব কাছাকাছি জায়গাতে বসতে হবে তো কি এবার কি হবে কি হচ্ছে বসে বসে দেখে যাও কি না না আরতির পর সব আরতি এখন বাহাতে দাও সব বাহাতে জল দাও জল ফেলে দেবে না কেউ বাহাতে দাও জলকে কি করবো দেখি আমি বলে দিয়েছি তো জলটা তো দিতে বলেছি কি হুম জলটাকে মুখে 3 বার ছিটাইতে হবে নমো শ্রীকৃষ্ণ নমো শ্রীকৃষ্ণ নমো শ্রীকৃষ্ণ নমো শ্রীকৃষ্ণ নমো অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান সর্বাবস্থান গতো বিবা যৎসলে পুণ্ডরীকাক্ষং সবাজ্য অভ্যন্তর শুচি নমো শুচি নমো শুচি নমো শুচি নমো গুরুভ্যো নমো পরম গুরুভ্যো নমো পরমেশ্বর গুরুভ্যো নমো এদিকে বলো গণেশায় নমো বিষ্ণুমস্তায় নমো সম্মুখে বিপৎকারিণী দুর্গাবৈ নমঃ নিজে সিদ্ধ হয়ে তারপর সবাজ্য কি করেন তো জব আমার ভিতর ভাই সবই সূচনা সবই আমার নববিষ্ণু নববিষ্ণু কাপড়টা কি বলো নববিষ্ণু নববিষ্ণু মনটাই তো মেয়ে বুঝলা তাও জব করি তার মানে হচ্ছে এটা ফুলটা নাও ফুলটা নিয়ে জব তো করি জব করে নিজে জব পরে করবেন গুরুগুণ করবেন বড় বড় হবে হ্যাঁ কেন হবে না সারাদিন সারাদিনে তুমি যখন পারবেন করে যাবেন কোনো সীমা নাই অঞ্জলি নমো কে তুমি দেবে নাকি নমো নমো চন্দনেন চন্দনেন সমাযুক্তে সমাযুক্তে কুঙ্কুমেন বিলেপিতে বিল্লপত্র কৃতাগ্রে দুর্গত্তং শরণং গতঃ এষো সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি নমো সঙ্গায় সাবরণায় সায়ুধায় সপরিবারায় সপৃত দেবতায় শ্রী শ্রী শিব শক্তি সহিতায় বিপত্তারিণী দুর্গাবৈ নমঃ এখানে দাও প্রদীপে যেন না পড়ে সেরকম ভাবে ছোড়ো নাও নমো চন্দনেন সমাযুক্তে কুঙ্কুমেন বিলেপিতে বিল্লপত্র কৃতাগ্রে দুর্গত্তং শরণং গতঃ এষো সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি নমো সঙ্গায় সাবরণায় সায়ুধায় সপরিবারায় সপৃত দেবতায় শ্রী শ্রী শিব শক্তি সহিতায় বিপত্তারিণী দুর্গাবৈ নমঃ আরে
नमो चंदनेन समायुक्ते कुंकुमेन विलेपिते बिल्लपत्र हिताभिधे दुर्गत्तां शरणं गता एष चन्दन पुष्पाञ्जलि नमो श्रृंगाय सापूर्णय सायुधाय सपरिवाराय सपृथदेवताय श्री श्री शिवशक्ति सहिताय जगत्तारिणी दुर्गायै नमः। प्रणाम करो। नमो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वप्रसादिके शरणत्रं वके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ को सब एक फूल निकला কি বলছিস তুই? বললাম হরি হরি জয় তুলসী। জয় তুলসী। কাঠের মালা নিলি নাকি গলায়? ভাবছি বলছি একটা কাঠের মালা নেবো, একটা তিলক কাঠি কিনবো, যে তিলক কাঠি তো শালের মালা নেবে, শাল কাঠের মালা নেবে। না শাল কাঠি না, বাঁশের মালা নিচ্ছি। যন্ত্র রে, তুই যে কি জিনিস হলি। তুমি জানো আমি কি জিনিস। ফুল নাও তুমি, পিউ ফুল নাও। দেখেন ইয়েতে ফুল দিয়া আছে যে, ফুল দিয়া ছিল যে, কিসে? ফুল দিয়া ছিল তো পিউ ছিঁড়ে দাঁড়া, দিয়েছে। পাতা উল্টাই তো কিছু পাবো। পিউ বার করে দিয়েছে। গেলাম, এখন আষাঢ় মাসে আসতে হবে। আর তার মধ্যে দেখেন এটা দেখলেই হবে, তুলসী আষাঢ় মাসে পত্রটা। আসলে তো প্রত্যেকটা মাসে ফুল নাও, ফুল নিয়ে কোলে বসো। এই তো বলো পিহু, বিপত্তারিণী। ফুল নিয়ে এমনি করে থাকো। এত কিছু কাজ কিছু দেখেন পিন মেরে রাখবো বইটাকে। না একটু ফুল মুড়ে রেখে দিয়েছিলাম, দিয়ে যে পিউ হাত দিল। এই যে বদমাসটা, এই যে এ পাপি পালে না পালে না পিপি কই পিপি কা যাও বিস্কিট খাও। আস্তে আস্তে বিয়ালি বাতাস তুলসী পত্রটা দেখেন তাহলেই পারবেন তাহলে। ঠিক পেয়ে যাবো। দুর্গাগুলা কিসে দেয়া আছে? দুর্বাগুলা না ওই একটু পুজো করা, একটু পুজো করা। পড়ি আমি সবের বারে আজকে পড়ি না, জয় মঙ্গলবারে পড়ি, তারপরে ষষ্ঠীতে পড়ি, ষষ্ঠীতে সব পড়ি। 42 পাতা। হ্যাঁ ষষ্ঠীতে পড়ি, ষষ্ঠীতে পড়ি, জয় মঙ্গলবার পড়ি, ষষ্ঠীতে পড়ি। না 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 আমার টাইম হলে পড়ি, মন হলে লক্ষ্মী বলতো। কারণ আমি ওই দুর্গার জল দিতে যাই, লক্ষ্মী আওয়াজ পাই। বলতো, মন হলে পড়ি না। দুর্গার জল দিতে যাই, চুপো 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 চুপো। গীতা আরো পড়তাম, এখন আর পড়তে না। গীতা তো বড় শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন আগে করতোয়া নদীর ধারে বেশ কিছুজন, তা প্রায় 10-12 জন হবে এমন স্ত্রী লোক বসে বসে মা দুর্গার পূজা করছিল। কেউ বা আবার মা দুর্গার অষ্টোত্তর শতনাম জপ করছিল। এমন সময় মহামণি নারদ সেখানে গেলেন। তাকে দেখে সেই স্ত্রী লোকগুলো তাকে জানতে চাইল মা দুর্গার নাম কেন বিপত্তারিণী হলো। নারদ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, মা দুর্গার নাম বিপত্তারিণী হওয়ার দু ধরনের কারণের কথা প্রচলিত আছে। এই বলে তিনি বললেন, সমুদ্র মন্থনের সময় যখন কালকূট বিষ উঠেছিল, তখন তা পান করেছিল দেবাদিদেব মহাদেব। বিষ পান করার পর তার সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন মা দুর্গা, তাই তার এই রূপ নামকরণ হয়ে আছে। তারপর তিনি অপর কারণটি বিশ্লেষণ করে বললেন, তিনি বললেন, মা যশোদা গোষ্ঠে যাবার আগে দেবী দুর্গার নাম মনে মনে করে শ্রীকৃষ্ণের হাতে রক্ষা কবচ বেঁধে দিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি তারপর কোনো বিপদের সম্মুখীন হতো, তখন সেই বিপদ থেকে মা দুর্গাই তাকে রক্ষা করতেন। এই প্রসঙ্গে নারদ একথাও বললেন যে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়াকে দমন করার সময়ও মা দুর্গার নাম করে কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ও সফলও হয়েছিলেন। এই রূপে মা দুর্গা শ্রীকৃষ্ণকে বহু বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন বলেই তার নাম বিপত্তারিণী হয়ে আছে। এরপর সমস্ত কথা শুনে সেই স্ত্রীলোকেরা মা দুর্গাকে ভক্তি করে পূজা দিল বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এইভাবে বিপত্তারিণীর পূজা
প্রচলিত হইল এবং প্রসারিত হইল। যে সমস্ত নারীগণ ভক্তি করে এই ব্রত পালন করেন তাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়, মা বিপত্তারিণীর আসে পুরানো হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ সমাপ্ত। খুলবে না? তুলে দিত তুলে দিত তুলে দিত তুই আবার খুব লিখে দিতে হবে। পুজো তো তোমাদের, পুজো তো তোমাদের, তোমরাই সব। তাই না, বলেন আপনি? কারণ অনেকে বলে পাটায় হাত দিও না, অনেক ব্রাহ্মণের আমি দেখি ফল কেটে দিলাম, সব কিছু করে দিলাম, তাতে কোনো তার আগে নারীদের প্রাধান্য তুই বলো, নারীদের প্রাধান্য সারা জীবনটা আছে। মাতৃরূপে না সংস্থিতা, শূদ্রের গর্ভজাত সন্তান হচ্ছে ব্রাহ্মণ। অতএব শূদ্রের নারীকে মাতৃরূপে যদি কেউ বরণ করতে পারে তাহলে তার পূজা করা সাকসেস, নচেত বুঝলা। কিন্তু বর্তমান ব্রাহ্মণ যেখানে আমি কুমারী মেয়ে এসে ভট করে প্রণাম করে দিলে বলার কিছু নাই, কিন্তু সে প্রণাম গ্রহণ করাটাই উচিত। পরশুরামের গর্ভজাত সন্তান স্বয়ং ছিল। এবার কি আরতি হবে? আরতি কোথায়? যজ্ঞ হবে। ও আরতির কি ব্যাপারে? এখানে কি দাও? 1 টাকার কয়েন দাও মা। এই তো কয়েন এখানে আছে। কয়েন তো এনে তো কোনো অসুবিধা নেই। কি করি দেবো নাকি? পান। ও পান, পান দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, ওটা নিয়েন না। না, এটা তো আমার এখানকার। দাও, এই পানটা দাও। পেছনে কার্ড আছে, কার্ড আর লাগবে? দেখি কেন কতটা কি হচ্ছে। আরতি পর্যন্ত এই পয়সাগুলো ভিলোরে খুব চলে। ওই মা জোগাড় করে করে রেখেছে 1 টাকার কয়েন এই পাই না। নারায়ণপুরে বড় কয়েন 2 টাকা তাই দেয় না। ভিআইপি জায়গা হলে উনি সেই জিনিস পাচ্ছেন। নারায়ণপুরটা বেশি। প্রচুর জায়গা বড়। সব জায়গার পর এই জায়গা না, সব জায়গায় জল হবে না, যোগ্য হবে, যোগ্য হবে, যোগ্য হবে। কই কিসাদ মার ফোনটা দাও। বর্গ দিলে তো মামা মামা কিসাদ মার ফোনটা দাও। বাহ, সব জ্ঞান আর কিন্তু কোন আমার শুনে দিল আমাকে আমার সবাইকে দিয়ে দিই। কি করছিস না? ফাঁকা বলে না আমি কেন সাড়ে 9টা বাজছে। আর ঘরে আর কর্পূর আছে? হ্যাঁ, প্রচুর কর্পূর আছে। ওই তো ওই যে আছে। হ্যাঁ, একটা ডাব দাও। আমি ওই তো এখানে আছে কোটোতে, এখানে বাইরে কোটোতে ছিল। এখানে এটা বসে না বাবা সালকা সালকা না গো, হাওয়া যেদিকে যাবে আপনি যাবেন বললি আমি যেদিকে হাওয়াটা যাবে সেদিকে ধোঁয়াটা যাবে, এদিকে হাওয়া না থাকে। গ্যাস যদি না উঠতে হতো কাঠে রান্না করতে হতো। গ্যাস যদি না হতো বটে কিনা কথাটা। না ধোঁয়া সত্যি আর সত্যি এখন একটা ধোঁয়া লিতেই পারছে না। না সময় কমিয়ে সেজন্য আরতির সময় একটু জ্বালাবো এটা।
যাবতীয় প্রসাদটাকেই জল খাবে। মোয়া এখন কে সব ফল কেটে গেছে। জেনে দিলাম। যাও এই আর কি খাবো? কটা বাজে? 10টা বাজে খেতে যাবো আর। না, ওরা একটা যাবে না, এই তো। সবকে জল দিয়ে ওই তো কুমুরজি ब्रह्मणे नमः ओम देगंस्मं धर्माय नमः देगंस्मं धर्माय नमः पंचांगने यदि पुष्पं राजपुष्पं धर्माय पविश्री पविश्रभ्यं यागति यदि पुष्पं राजपुष्पं पविश्रभ्यं नमः হ্যাঁ আর একটা সব কাজ আছে প্রত্যেকেরই আবার ওখানে সব যেতে হবে এখান থেকে হবে সব তো ঠিকই আছে নাকি সব ঠিক আছে হ্যাঁ সব এমনি করে হাতটা চলো 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 সবাই মিলে হবে না যে গায়ে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ না তাহলে ফুলও তো দিতে হবে সব মিলে একটা ফুল নিয়ে চলেছি কাজ তো ভুলিয়ে যেতাম তো দাঁড়ান ফুলে কাকিমা ওই বাহারটা বসে না হয় আর একবার দেবেন তাও বসে যাও। একবার হ্যাঁ দুবারে দেবে থাক বাহারটা দিতে হবে সব বাহারটা সব বাবা ফুলটা ডান হাতে থাকবে নমো এতে গন্ধস্পে এ তস্মাৎ সবস্ত্র ভোজ্য উপকরণ ত্রয়োদশ ফল ত্রয়োদশ পুষ্প ত্রয়োদশ তাম্বূলম ত্রয়োদশ গোপালফলম ত্রয়োদশ মিষ্টান্ন দৈল্যকায় নমঃ ফুল চেয়ে দাও আর একটা সব ফুল নেই বলো তিনজন আছে তো এত অধিপতে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ আর আবার করলাম বলে এত সম্প্রদানায় শ্রী শ্রী বিপত্তারিণী দুর্গাই নিবেদয়ামি নমঃ প্রণাম করো নমো সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে সরেণ ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে এটা হলো তিনজন হলো আবার তিনজন হবে প্রত্যেকে বসো আরে এই দিনেই সব হয়ে যাবে না হ্যাঁ দাও ঠিক দাও দাও তোমাদের কাজ আছে সব বামনের কাজ নাই পুজো করে নিয়ে বাহা দাও দু পাটে যেমন ছাকা লাগায় না ছাকা লাগায় কি করছে বলে দাও গেল তো নমো নমো ফুল দিয়েছো নমো সিদ্ধি গন্ধস্পে এ তস্মাৎ সবস্ত্র ভোজ্য উপকরণ ত্রয়োদশ ফল ত্রয়োদশ তাম্বূলম ত্রয়োদশ উপাগফলম ত্রয়োদশ পুষ্প সহিতায় দৈল্যকায় দাও মা আর ফুল নিয়ে বলো এত অধিপতে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ আর একটা দাও আর লাগবে নাকি হ্যাঁ ভালো লাগবে একটু করে এত সম্প্রদানায় শ্রী শ্রী বিপত্তারিণী দুর্গাই নিবেদয়ামি
চলো কিন্তু বদিন কি ভালো করে চিন্তা 3 বাড়ি দিলা দুঃখানি দুঃখানি পাখি খাবে ওই নদী কোথায় আমাদের সীমান্তে জয় মা মা সবাই তো ব্রত করেছে তো হ্যাঁ ব্রত যারা করবে তাদেরকে এটা নতুন কেন এই বছর না গত বছর করা না তুমি বললে তো হবে না তোমার মা ওইখানটাতে বসে করা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে ওখানে ব্রত করেছিল পূর্ণাঙ্গ ব্রত করা লাগে ওকে বলেছিল ডালা 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 নাই ডালা নিয়ে করেছিল ডালা সে আগের বার দিয়ে দিল ডালা দিতে হিসাবে সবাই ডালা সবাই ডালা ডালা না বড় ডালাই হোক আর ছোট ডালাই হোক জিনিস কিন্তু সবই আছে মাছ আছে সুপারি আছে কোথায় রেখে দাও? সবই দিয়ে আছে বেশি ডালা থেকে আলাদা থাকে ডালতে চারটা লুচি তাই ওটা শুধু লুচি আর লুচিটা করলে তোমাকে গ্যাস আলাদা করতে হবে কড়াই করতে হবে কেন মেজবান গ্যাস মেসে করে লুচিটা এক জায়গায় ভাজা হয় লুচিটা লেখা। জন্য না আমরা জানি ত্রয়োদশ ফল, ত্রয়োদশ মিষ্টান্ন, ত্রয়োদশ পুষ্প, ত্রয়োদশ দুপাক ফল, ত্রয়োদশ তাম্বূল। এত বলার কিন্তু বিধান আছে। আমি লুচির কিন্তু আমি কোন জায়গাতে কিছু না, আমি দেখিনি। হ্যাঁ। এবার ধরলাম দেয় দেয় মনে ও হয় বিল্লারে দিচ্ছে শোনো, একটা মানুষের একটা খাবার শক্তি ছিল। 3 ভাগের মধ্যে তোমাকে 1 ভাগ পুরোপুরি খেতে হবে বসে, যেটা পারবে না পারবে জলে দিতে হবে। যার ফলে আমি ব্রতটা পাঠ করাই ঠিক কথা। ব্রত রূপাংশ কিন্তু কাউকে শোনাই না, তোমার মনের মধ্যে কিন্তু ধরবে যেটা আমার পক্ষেও সম্ভব না। যা ব্রত যেভাবে যা লেখছে সেটা আমার পক্ষেও সম্ভব না। তাহলে আমার যদি সম্ভব না তাহলে তোমার কি করে সম্ভব করবো সেটা যার ফলে বাবা ওই সময় নিয়ে ঝামেলাতে না, যতটুকু পারা যায় যতটুকু পারা যায়। কারণ আমি খুব ওই অবস্থায় বলি, তোমাকে বলার বেলা আমি নিতে পারলাম না, আমার না কিছু বেশি নিয়ম আমি যদি নিজে পারতাম তাহলে আমি তোমার করা চেঁচা কেন হরিতলায় দিয়ে থেকে জল হরিতলায় জল দিতে ভুলে গেছিলাম সেদিন। আচ্ছা হচ্ছে জল সারা দিন আছে, দেন কেন আপনি না ভুলে আজ তেজে জগৎ আমি জল দিতে ভুলে গেছিলাম না একটু ঠাকুরকে ফুল জল দিন বাস সে তো আমি তো বুঝি ঠাকুরকে দিবে ওইটা তুমি তোমার মতন দিয়ে দাও কেন না 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 ওইটা দিয়েছে তো ওখানে যেমন জল দাও হরিতলায় তুমি তোমার কাজ করি তারপরে এটা হতো। হরিতলায় দিইনি। হরিতলায় একবার আমি তো তাই করি আপনার গুরু মন্দির জব কি আমার করলে হবে? হ্যাঁ তুমি তোমার কাজ করবে নিত্য যেটা করো ওখানে একটা প্রদীপ ধূপকাঠি জ্বালিয়ে প্রতি ধূপকাঠি সব আলাদা দিতে হয় দিয়েছি তো দিয়ে জল দিয়ে হরিতলায় জল জল দিয়ে বসে প্রসাদ সব দেওয়া হয়েছে হরিতলায় জল এখনই দিয়ে আসা হবে যাও দিয়ে চলে সেটা ভুলে যাবো ভুলে কাঠ আছে এখনো আমি চিনি আর নিয়ে কোন জানি। এলাকার আছে কাঠের পয়সা দোকান মাসি নেই। কাঠ বাবা এক বস্তা কেটে রেখে দিয়েছে পুজো তো হচ্ছে সবাই ভর্তিটা কর। এমনি জল ধূপকাঠি জুটি ওই দিকে আছে বৈশাখ মাসে জল চিনি ওই দিকে আছে চিনি দাও নাকি রোজ চিনি দাও না শুধু বৈশাখ মাস বাতাস আমি বাতাস এই নুকুল দানা আর জল। কিশমিশ দিই এই হোটেলে তো হোটেলে। রুই লাগে না তো ওরা রুই লাগে কিন্তু। লাগে না আমি দিই না শুধু বৈশাখ মাসটা দিই তাহলে আপনার ভাই পিঁপড়ে লাগেছি গো গাছে একবার পিঁপড়ে দেখুন না তুলো তুলো দাও তুলে দেবো হ্যাঁ শুধুই জল দিয়া ধূপকাঠি দিই আমি না তাই দুপটে শুধু না বৈশাখ মাসটা চিনি বৈশাখ মাসটা ওইখানে ঘটিটা নাই ঘটিটা দেন তো বৈশাখ মাসে আবার লাগাবো। রোদের ঠিক আছে, ফুল দরকার। না তা ঠিক আছে প্রদীপটাও দিই না আমি হরিতলায় এখন দিন আমি আমি কত দিন যাবো বৃষ্টি পড়ছিল প্রদীপ সকালবেলা বৃষ্টি দিয়ে না, হবে কাকের খুব নজর ওই সৈকতে। সইতেতে তার জন্যই দিই না রাইতে হয়ে যেত অনন্তপুরের পূজা আমি করতে গেছি আর রাতে খুব সলতে পেলাম নানায়ের ঘরে পূজা হয়তো বুঝলা সেই তোমার এই নাচের যে উৎসব পূজা হয় না পৌষ মাসের পূজাটা রেহে বাবু সৈকত নিয়ে যাওয়ার আবার ছাদে তুলে দেবে না চালে ডালটা উপরে পুরো ঘরটা পুড়ে গেল ওই ওই পূজার দিনে বুঝলা সংক্রান্তি পুজো পৌষ তাহলে মাসে তো কত ইয়ে হয়। বলো। যার ফলে ওই ঘরটা প্রদীপ ধূপকাঠি দিলেই হলো না প্রদীপটা দেখলে প্রদীপের উপর খুব নজর ওই সৈকতের উপরে থাকে তিনি যাওয়াটা খারাপ না পড়ে যাওয়াটা কাকে ভালো। নিয়ে যাওয়াটা খারাপ তুলে হয় নিয়ে যাও কিন্তু প্রদীপ চালের উপর তুলে দিলে গেল নিয়ে প্রদীপ পড়ে যাওয়া খারাপ কি প্রদীপ পড়ে যাওয়া খারাপ উড়ে যাওয়া দেখো শুনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনের মনে নেই খুদ হাত থেকে অঘটন হতেই পারে একটা ঘটনা হচ্ছে তুই যেটা সবকিছু তোমার নিয়তিতে ওইটাই লেখা আছে বলে ওই ঘটনাটা ঘটে হ্যাঁ সবই হচ্ছে খন্ডানো কিছুই যাবে না খণ্ডানো কিছু- পুজো আর্চার মাধ্যমে খন্ডানো যায় না কিছুটা সম্পূর্ণ নয় কেন করে দশাটা তো মানতেই হবে হ্যাঁ গ্রহের দশা মানতে হবে না কি হয়ে গেল একবার
না, প্রদীপ নিবে গেছে। জন্ম হয়েছিল মঙ্গল চন্দ্র দশা পড়বে, তাহলে তো রাহু দশা আবার ঢুকবে। আর সবাই সবই দশা কাটাইলে কিচ্ছু জ্যোতিষীরা বলে বটে, কাউকে কিছু পরিবার ক্ষমতা কাউ কোনো ভোটার না। হ্যাঁ, পাগের লেখন খন্ডানো যায় না। না, শুধু পয়সা খরচা হয়। পূজাতে বলে হয়তো একটু কম। স্বামী বিবেকানন্দের এত অভাব গেছে, কম হয়ে যায়। ভুবনেশ্বরী দেবী রাজার মেয়ে ছিল, সে একটা কাপড় পরতো, ছিঁড়া কাপড় সেলাই করে দিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দেখো, তাহলে সব বুঝতে ওটা ওর খন্ড, ওর ভাগ্যে ছিল ভুবনেশ্বরী দেবী। ভাগ্যের যা লেখা, ও এমনই, ওর লাস্টে ও সবাই বেঁচে ছিল দুইজন আর একটা বেটি, বাদ বাকি সবাই মরে গেল। স্বামী ওদিকে আর ধূপকাঠির প্যাকেট নেই গো। সামনে তুই এদায় মাকে দেখা, এদায় মায়ের কি অবস্থা, সব মনটা দিয়ে পালিয়ে গেল। বুড়ো বয়সে তো সবই দেখলো, একটা মেয়ে, দুটো ছেলে, এটা নিয়েছি লেখা আছে। কিচ্ছু করবে না। কিছু করার না। দেহ সম্পর্কে কৃষ্ণের পায়ে ব্যাস দিলে হ্যাঁ, তাই ই করে বলি তো, যে এত লোকের যে ই করে সে তো মৃত্যুটা হয়ে গেল। তারও তো পায়ে তীর লেগে মরে গেল। তো কর্মের মাধ্যমে চেঞ্জ হয় না? না, কথায় বলে হ্যাঁ? কর্মের মাধ্যমে চেঞ্জ হবে না ভাগ্য? আর মাদার ঘরে তাহলে কি বললাম, স্বামী বিবেকানন্দ আর যত দেখবে আর ছিল রাজা যারা আছে ব্যারিস্টার ছিল। কপালে তিলক কেটে আগেই বসে থাকে তারা, সবকটা আমাদের দেখবা কিচ্ছু নেই। এই তো আছে তো। পুরাই তো হয়। আমি তো দিচ্ছি ধরো, এ ফাঁকা ও। সবারই দিয়ে দিল, যে এটা দিলাম। পুড়িয়ে দিল। না, না। সন্ধ্যেবেলা তো বিয়ে হবে। আরো হ্যাঁ, এটা সন্ধ্যেবেলা দিই। সন্ধ্যেবেলা দিয়ে দিবে? এই তো ইতে লাগবে না, সে- বাবা এখনই দিলে আবার সন্ধ্যেবেলা তো বিয়ে হবে, রাত। থাক না, হ্যাঁ। ছিল নিয়ে এসছি। বলছি কর্মের মাধ্যমে চেঞ্জ হয় না? কিছুটা হয়। কিছুটা হয়। কিন্তু এক জন্মের ফলাফলে তো নয়। না, হ্যাঁ, বলছে তা আগের জন্মে যদি কেউ ভালো, রাষ্ট্রে কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করছেন যে তুমি এই চক্ষু তোমার কেন কাজ আগের করবে? জন্মে কর্মফল নাকি হচ্ছে এই তো জন্মে। ধৃতরাষ্ট্র বলছে, আমি সরস্বতীটা কি কিসের করবো জন্য বলতে পারবো, হয়েছিল? তারপরে জানি না। কৃষ্ণ বললে আমি যাবজ্জীবন দ্বাদশ বংশের আমি পরিচয় তোমাকে আমি বলে দেবো। হ্যাঁ, কৃষ্ণ তো যেমন তখন ব্যাপার ছিল না, হ্যাঁ, কৃষ্ণ। সবই তো সরস্বতী সবই বলল, তো ও সত্যনারায়ণ থেকে। সাপকে মেরেছিল। না, না, ভীষ্ম, দ্রৌপদী যদি বস্ত্র হরণ হয় তখন কিছু বলে ওরে না। ভীষ্ম সাপকে মেরেছিল তীরে। বড় রত্ন, বড় তার রত্ন জন্য থাকতে গেলে সরস্বতীর শোনো, মৃত্যু হলো। যে রত্ন সাপটা তো পালতা। 40,000, না বলে যখন 10,000, বৌমার বস্ত্র হরণ হয় স্বর্ণ তখন রাখতে সে প্রতিবাদ করে না। 5,000, কেমন করেছিল? আলপনায় দেয়। তোমার হাতে যে অলঙ্কার গলা এই গলায় হচ্ছে গ্রহের কাগজ। ওটা অহংকার ছিল দ্রৌপদী, চন্দ্রের চরম কাজ। অহংকার ছিল, যে আমার পাঁচটা সালে চন্দ্রের কাজ করে শেখা। শ্রীকৃষ্ণটা দর্পটা ভালো। লাল কলাটা মঙ্গল আমি মনে করাবো বলে ভুলে গেলাম। পুজো হয়ে গেছে আর আলপনা দিতে হবে না। সোনাটা বৃহস্পতির কাজ করে। ও বাইরে বাইরে দিয়ে দাও গা। তার জন্য এই অলঙ্কারের কথা বেশি। মেন তো ঘরে ঠেকিয়েছি বা। আমার বৃহস্পতি খুব খারাপ। কার বৃহস্পতি খারাপ হলো? আমার শোনা থাকে না, জ্বর আর হয়। বৃহস্পতি খারাপ কে বলেছে? বৃহস্পতি খারাপ হলে শোনা থাকে না বলে বললাম কথাটা। বৃহস্পতি খারাপ হলে জ্বর হবে বেশি। জ্বর হয় নাকি তোমার? শোনা হলে বৃহস্পতি খারাপ হলে জ্বর হবে? বৃহস্পতি নরম হলে পরে তখনই শারীরিক দুর্বলতার জ্বরের সৃষ্টি হবে। জ্বর হয়? বুঝবিশালী জ্বর। পূজার মাঝে মাঝে খুব জ্বর হয়। বাস। ওরই জ্বরটা বেশি হয় আমাদের এই বৃহস্পতি খারাপ হলে খুব খারাপ। বৃহস্পতিটা হচ্ছে গুরু বল, সব কিছুতে ঝড় তুফান। আগত এটার পত্রিকায় পত্রিকার বলতে গেলে সাদা অপরাজিতা ডাল বাজলেও কিছু তো উপকার হয়। বলবো তাহলে। কেন যারা দেখবে তারা কার? পোকরাজ নিতে তার মাঝে মাঝে তাই জ্বর আসে। পোকরাজ কার? জ্বর এলে, হ্যাঁ? পোকরাজ? পোকরাজ পাথরের দাম প্রচুর। খুব পোকরাজ আর সাদা অপরাজিতার যদি দাম। বাবু বিনা পয়সায় হয়েছে কেন পয়সা খরচা করবো? অপরাজিতা। কাজ একই হবে। কাজ একই হবে, কাজে বেশি হবে। অপরাজিতা এখন দ্বারা তোমাকে কাজ খেতে পারে, বেশি তোমার হবে। যে কোনো সময় পাগল হতে পারো। হ্যাঁ। পাথরটা জল খেলে তোমার কিছু হবে না। মানে অনেকে বলছে হীরা 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 কিছুই নয়, আমেরিকা ডায়মন্ড দিয়ে হীরা বানাইছে এখন, জানো? আমেরিকা ডায়মন্ড গুলোতে কাজ কেটে দেবে। হীরা তোমার এইখানটাতে থাকবে, বাবুকে পুরো প্যাকিং করা থাকবে। মাছি বসলে সে মাছি তো পর্যন্ত মরে যাবে। হীরা এত বিষাক্ত জিনিস। বিষাক্ত জিনিস। সব আসল পাওয়া যায় নাকি সব নকল? মেলানো বাইরে। এত বড় বড় বেল পাতা মানে কঠিন ব্যাপার না। না ছোট ছোট আছে, ভালো পাইনি। তো ভালো কথা বলছি, কথাটা ভালো লিখিয়ে দেবো যে। সেই শিখবে যে সেই আর এই মানব বেবি গান কত হাসি আনন্দ সব কিছু জীবন। আর এটা যেগুলো সব কিছু দাও। মুখ বেশি। শিখিয়ে রাখি না, ফুলগুলো দিয়ে মালা বানাবো। শিখিয়ে রাখি। সবই দেখতে হবে।
তাহলে আমি 3 ভাগ করে দিয়েছি পুরো কচি ডাল কেটে নিই, ডাল উপরে ডালের কিসে বেল গাছে? বেশি কচি ডাল ভাত খেয়ে যায় এখন। বাবাকে খাওয়াতে বাবাকে বলুন লোকে পারে আমার করবে ডালটাই ভেঙে দিই। আমাদের কাছে লাইক আছে তো। করছো হুম। হ্যাঁ বাবাকে খাওয়াতে আমাকে বাবাকে তো একটা হাওয়া দিয়ে দাও, গরম লাগছে গো বাবা গো। এইটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দাও। ওই তার কাছে একবার দিয়েছি তাই হুম। যাবি ওরে বাবরে বাবু, ও মাথা ঢুকে এসছে বাবা। কোনটা রেখে দিয়ে বলে বেলবার একদিকে বাবু একদিকে ছোটদা নিয়ে হেঁটেছে এমনি করে। হ্যাঁ এমনি করে হাঁটছে একদম। এই যে আর বাকি থাকলো না কিছু কিছু। হ্যাঁ? সবই তো হয়ে গেল, এরপর আবার শ্রাবণ মাসে শেষ হয়ে গেল। আর জন্মাষ্টমী আছে একটা। এতে তো সব কিছু হয়েছে। জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব। হ্যাঁ, রথ হলো। দিদি আবার না, পারলেই তো ভালো। রথ। ওটা খুলে দিয়ে নাকি বারবার হ্যাঁ আমি বললাম ভেঙে দিল না। না ফুলছে ঢোকে আয় সব বড় যা কিছু করছে করছে রামকৃষ্ণদেব যেন আর হইব না বুঝে দিতে কাজ করো গিরি সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ গিরি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আবার কত প্রকার বেঁধে। তোমার ঘরে বাদ কিছু নাই, সব কিছুই জানছি। সব বুঝি বসো ওই দেখো মেয়েদের প্রথম থেকেই ছিল পূজা অর্চনা। হুম, নারায়ণ পুজো তো কোন কবে যুগ থেকে থেকে যায়, হচ্ছে? আমি তো নিজে থেকেই দেখছি। দেখছি উপোস বার করা। মা চরম। এখন আর পারি না অপুর ঘরে দেবো, আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি তো। তুই বলছি জল মঙ্গলবার ছাড়া হয়। আমি তাই বলছি ছেড়ে দেবো। ওটা ইচ্ছে দিলে তো এখন শরীরে যদি না লাগে। আর অজিত বাবু তো কি করবা তাহলে নিরামিষ ভাত খাওয়া নাকি? দেখবো যাও পারলা না তো করতে এবার। ডালা ভাসিয়ে দিয়েছে তো। তো হ্যাঁ? ডালা ভাসিয়ে দিয়েছে তো। ডালা মাসি দিয়েছে, তাহলে এবার কি না করবা? এমনি লক্ষ্মী আর লক্ষ্মী নবমী। লক্ষ্মীটা খাবা না? মানে ওরকম আর উপোস থাকবা না? না উপোসটা কোনো ভেঙে যাবে। ডালা ভাসিয়ে দিয়েছে নিয়ে নিয়েছে। ডালা দিন নিয়ে 3 বছর হয়েছে। আমি একাদশী ধরবে? 1 বছর 3 বছর ওটা করতে হবে, এমনি করে করতে একাদশী হবে। অনেক নিয়ম। মোবাইলে একাদশীর অনেক নিয়ম বাবা। মা একাদশী করে না তো? মামা করে। মা বাবা না মা বাবা না একাদশী মানে মা বাবা না। না না করে। আমার শরীর ভালো নেই তো। আমার ভাই এটা পুজো পার্বণ করলে পুণ্য হয় না? আমাকে একাদশী সব কিছু করে না। কষ্ট করে বসলাম, জেনে গেলাম। দাদা পূর্ণ হইলো আমার। ওই যে আমি অত কষ্ট করে বসলাম, জেনে গেলাম, কত কষ্ট হইলো। এটা তো আমার পূর্ণই হইলো। কেঁদে কেঁদে নামলাম। আর যাদের টাকা নাই তাদের তাহলে পুণ্য হচ্ছে না, যারা যেতে পারছে না। আমি কত নামার সময় কত কষ্ট হচ্ছিল, শারীরিক খুব কেঁদে কেঁদে নেমেছি। তাহলে আমার পূর্ণ হইলো বলো এটা? সেটাই বলছি। ও আমি ওঠেন নিয়ে চরম কষ্ট, ঘোরানোর কষ্ট, একটু কষ্ট, ঘোরানোর কষ্ট। হ্যাঁ, খুব কষ্ট ছিল। খুবই কষ্ট হয়েছে। আর পারবো না। এরকম বলছি যে মা আমি আর পারছি না, মা না, আমার খুবই কষ্ট হয়েছে। আর না ফুলে ঘোরাতে পারছি চলে এসেছি। যাবো না তার কোনো কথা বুঝলি যাবো না কথা। আমি ঘরেই বৈষ্ণব দিয়ে বানিয়ে দিয়েছি। আর চিনি খাবে, আর চিনি খাবে। মা বলে চা করতে আসতো, মা বলেছে আরে তো তুই টাকা দিয়ে কেদারনাথ না, আমি পারবো না দিতে, তুমি যাও না। কেদারনাথ। কেদারনাথ খুব কষ্টের জায়গা, হ্যাঁ? কেদারনাথ যাচ্ছে ওই এরা, রকিরা। রকিরা যাবে না? রকি, ডাবলা সব যাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম হেলিকপ্টার রকিরা যাবে? এখন হেলিকপ্টার বউ ঠিক বাচ্চা না নিয়ে থাকলে। নাকি? হবে না, একা? হেলিকপ্টার নাই। ওর বাচ্চাটাই সবে আর ওই ঘোড়াই ভালো, আমি যা দেখলাম ওর পালকিতে যাওয়াটা ঠিক নয়। না না এক মাসে বেশি
একজন আছে ও, যাবে পুজোটা করতে দাও। ঘোড়াতেও কষ্ট ফ্যান কই? ঘোড়াতেও কষ্ট দিয়েছিল হচ্ছিল না নাম দাও 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 লাগে। কি লাগা? না এটা হতে পারবে না না এও তাই তা তুমি পারবে দাও বাবা আমাকে একটা খালি আশীর্বাদ দিয়েছে দাও বাবা। ঠাকুরের চিনি আছে? হ্যাঁ চিনি মার চিনি আমাকে চিনি বলেছিলাম। 10 ঘন্টা লেগেছে 12 ঘন্টা আমরা 4 কত কিলোমিটার? 28 কিলোমিটার 16 কিলোমিটার রাস্তা যেতে হবে। দাও তাড়াতাড়ি যাও যোগ্য। বৈষ্ণব দেবী যেখান থেকে গাড়ি দাঁড়াবে সেখান থেকে 16 কিলোমিটার যেতে হবে। বৈষ্ণব দেবী তো ভৈরবটা বলছি দাও শুধু তুমি বৈষ্ণবদেবীর ওইখানে যেতে ওই ওগুলো 22 পাহাড় 24 পর্যন্ত যে তোমার 1.5 কিলোমিটার রাস্তা ওখান থেকে ওটা কম নয় যা দেখেছি বাপরে জানো তারপরে ভৈরব আছে বলছি তো হ্যাঁ আর আমার ভৈরব আছে আবার উঠছে আমি ভৈরব উঠেছিলাম আমি সব জায়গা দিয়ে কলকাতা একদিন ভালো ওটা চড়াই রে আপনি নয় হয়ে গেল আর ঝিঝির তো জল না আপনি হেঁটেছিলেন দৌড়লে তুমি সিট পড়ে যাবে। শরীর খারাপ ছিল। হেলিকপ্টার আমি দিনাদার স্ত্রী ও দাদা হেলিকপ্টার সবাই তো তখন দরকার তো সমস্যা নেই 1100 টাকা দিয়েছিল হ্যাঁ তখন তো কিন্তু এখন আর নেই। না আমাদের ঘোড়াতে যাওয়া হইল আমি 13 সালে গেছি তখনকার দিনের কথা বলছি আর কি ঘোড়া কথা কষ্ট সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে। আর ঘোড়াগুলো এমনি কুটা শরীর চলতে পারছে এমনি এমনি করে কষ্ট চেয়ারটি গেল হ্যাঁ এমনি করে শরীর আছে আর এমনি এমনি যদি চেষ্টা করে আমার কি অভ্যাস আছে আমার শরীরটাকে জোর জোর করে চল দে। ঘোড়াটা কেমন থাকে আমাকে আমাকে আশীর্বাদ দাও। কাজ এরকম করে রাখা আর না না যাবা সব যাবা যাবা না মানব জন্ম পেট সবই দেখবা কানিয়াতে ঘুরে ভগবান ভগবান যদি মা যদি টানে ঠিক বলবে এখন অনেক বয়স হচ্ছে এখন অনেক বয়স হচ্ছে ডাক্তার। দেখা দরকার নেই তোমার কপালে যদি আসে তা নিশ্চয়ই মিলবে। আমিও ভাবলাম যে আমার কপালে কিছুই নাই সবই তো হয়ে গেল মোটামুটি উত্তরটা হয়ে গেল এবছর আমি ভেবেছিলাম কন্যাকুমারী যাবো উত্তর ভারত গেছিলাম কিন্তু বৈষ্ণব মন্দির আমরা যাইনি তাদের বদ যার যেতে পারেন না আমি পারছি আমি মা ছিলাম যে মা মায়ের কতজন আমি ঠিক উঠছিলাম সারা সারা রাত লেগে যাবে আমি হেঁটে উঠলে সারা রাত লেগে যাবে। কিন্তু আমাদের কতগুলো 6 ঘন্টায় নামিয়ে দিয়েছে খেলা ঘোরাতে আমার ভালো লেগে ঘুমানো ছিল খেলা হ্যাঁ, আমাদের সারা রাত। ছোটে বারোটার সময় আমরা সকাল 8টা থেকে আমরা 12টা পর্যন্ত রাত 12টায় 10 টা পর্যন্ত তারপরে জল খেলা জল খেলা জল খেলা সকাল সকাল জল খেলা এটা পুরা 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা এসে যাবে কিন্তু এটা শোনা যাচ্ছে এদের 8 ঘন্টায় তো পারবে কিন্তু এই রেখে দাও রেখে দাও তারপরে আবার রাস্তায় কেকটা লাগিয়ে দাও না পুজো না প্রথমে আমরা দেখবেনা একটু লাঠি কিনলাম সামনে বসে ঘোরাতে যা বন্ধ চাইবো না লাঠি কিনলাম কিছুটা ঠাকুর খাচ্ছে তুমি ঠাকুরের খাওয়া ঠিক মা আমি পারবো না রেনকোট পরে যেতে হয় না? তুলে পকেটে ভরে দিই। এটা খালা করে ছমাস পর পর বন্ধ হয়ে যায়। ওটা তো কেদারনাথ বেরাতে বলছি তো। কেদারনাথ না বৈষ্ণব বলছি আমি না পয়সা দিতে যাই না। বৈষ্ণব দেবীটা কেদারনাথটা তো আরো 24 কিলোমিটার কেদারনাথ আরো খারাপ পয়সা দিলে আরো উপরে। না ও তো 5000 60,000 না আমি আবার যোগ্যতা দেখি আবার করে দিই। কেদারনাথ পুরো 12,000 কেদারনাথ বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ একটা শিব দেখেছিলাম আচ্ছা কেউ খাবে না মুড়ি তো 3 বাবা টাকার ওই মধ্যে এই মাত্র গোটা কত পাটা আছে হ্যাঁ এক শিব বলতে না যে এক টপ করে সেকেন্ডে এক টপ করে জল জল পড়ছে। দেখা জিনিস বড় কোথায় বলে? কেদারনাথে বলে বানে একটা ভীম শিলা এসে কোথা থেকে আটকে আছে ওইদিকে দুজনে দাবা খাওয়া তাই তো বলছি তিনজনে খেয়ে নেবে তবে চল খাবো না পূজাটা খাও ওটা আছে লেগে আছে আর কি হবে কি হবে
আমরা কাশ্মীরেও বললাম শঙ্করাচার্য মন্দির, ওটাও 300টা সিঁড়ি, ওটাও 300টা সিঁড়ি পাহাড়ে। তোমার যত জায়গায় যাওয়া বেশি সবই বাবা মারা সব তাই তো সবাই বলছে মা আর বাবারা কি নিচেতে বসতে পারে না, সব মতো পাহাড়ে পাহাড়ে বসতে হয় ওদেরকে। ওখানে রেখে রেখে দাও না, আমি নিয়ে নিই। হ্যাঁ, থাক। মা, মা, এখানে থাক। উসাদের দিবে না কিছু দিবে না না। না কাশ্মীর আছে, শুনে একটা মন্দির আছে সোমনাথ। ওটাও আছে, কেদারনাথও আছে, কাশ্মীরেও আছে, দেখলাম শ্রীনগরে। ওটা এই পিঠে পড়া ছিল নাকি? ওগুলা সিঁড়ি কোন পিঠে পড়া ছিল? 1000 ফুট শ্রীনগর থেকে ওটা পুরোটা 1000 ফুট। বাপরে। তোমার কি ওই তোমার দাঁড়াবা বেশি উঠা উঠলে তোমারটা ঘুরবে তুমি বসো ঠিক করে হ্যাঁ না উঠতেও কষ্ট, নামতে কষ্ট না, উঠতেই বেশি কষ্ট। বাইরে ওখানে চেয়ারে বসো। ওই তো এরা যাবে বলছি, রকেটা কেদারনাথ যাবে। নিচে ওখানে যাবো। একটু আছে তো প্রবলেম। কোনটা? কিন্তু সব জায়গায় সঙ্গে থাকলে কাশ্মীর? হায়দ্রাবাদে ও আলাদা সিম, হ্যাঁ? আমাদের এই সিম লাগেনি আর। হায়দ্রাবাদ সিম পাল্টাতে হলো সিম বহু দেওয়া। কিছু দেখার জিনিস আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 2000 আছে। দারুণ দারুণ রাজাদের ব্যাপার নবাবদের। একদম সিনেমা জগৎ রামজি ফিল্ম সিটি। দারুণ। ওদের একটা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে করা আছে, এগুলো দেখো, আমি দেখি বেশি। সবই ঘুরে এসেছি। ঘোরারও একটা সময় আছে জানো তো, একটা বয়সের পর আর যাওয়া হয় না। যাও। আমার মা কেদারনাথ হেঁটে উঠেছে তখন 12 সালে, আপনি 13 সালে গেছিলেন নাকি কেদারনাথ? হাবন সামগ্রী আছে ধোনি, কি গুঁড়ো টুড়ো সব। সবই ঘুমাবে করেছি না না কিনে নিয়ে এসেছিলাম যে কবে একবার, সে প্যাকেট দিয়েছিল পুরো একবার। নানা ধরনের কাঠের বিভাগ গুঁড়ি থাকে। এবারে বুড়ি খাবে না না খাবে না, এখন পুজো না হলে। কে? এই যে চিতাকে বললাম, তিন জনের মুড়ি ভাগাটা সবাইকে খাবো না, এখন পুজো না হলে। আর এমনি অঞ্জলি দিয়া অঞ্জলি দিলে আবার লিখে তো নিয়ম করতে হবে, কি দরকার? একটা মাত্র। তোমরা যেখানে যাবা দেখো ওইখানে সব উচিতে দিচ্ছি, কিছু নাই। ওটাও পারবে। কোথায় হবে? তোমরা সিকিম যাবে, সিকিম যাবে? কারা? প্রিয়াঙ্কারা? কবে যাবে? কিন্তু বৈষ্ণব দেবী এর আগে কি করে পুজো করতো, ইদানিং ভাবে মডেলিং করে আছে, সব কিছু করে আছে। আমরা কাছে নবরাত্রিতে গেছি, কে যাবে? বাপরে ফুল। আমার মেয়েরা সব যাবে। ও হ্যাঁ, তখন কি করে? বছরে 2 বার নবরাত্রি হয়। নিচে যাবে, নিচে গেল। তখন না হয় কেটে সিঁড়ির মতন ব্যবস্থা, ঘোরার ব্যবস্থা তৎকালীন তো ছিল না কিছু। না তখন মানুষ কিভাবে যে উঠে যাবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। রাস্তা তো ছিল নিশ্চয়ই কিছু উঠার। হ্যাঁ, ওটা তো রাস্তা সব জায়গাতেই তো থাকবে। বৈষ্ণবীতে গাড়ি উঠে যাবে কিন্তু পরে না, মাহাত্মটা নষ্ট হয়ে যাবে না, উঠে ওঠা বা এই ঘোরাতে এই মাহাত্মটা তো নষ্ট। এবার ধোঁয়া হবে এবার। পিঠে ওই চামড়টা কোথায় ওই কোনায় রেখেছি। এবারে কাপড় পরে খাইলে না কাপড় পরে 19 সালে দিয়েছি। মোবাইল ওই ইউ আছে ওখানে, কর্পূরটা। কপুর দিয়ে রেখেছে। এই কুকুরটাও ভালো। এই বছরই আর খাবে না এখন আমার মোমের মতন বেরিয়েছে, আমি ওগুলো নিয়ে আসি না, এইগুলোই নিয়ে আসি। আর না গো, মনের মতন কোনো কর্পূর নাই। এখন মোমবাতির মতন না এগুলা? মোমবাতি, সব মোমবাতি পাই। কর্পূরটা কর্পূর না মোমবাতির মতন? না বাবা, না, না, এটা করতে আনে, এগুলো ভালো। এটা কর্পূর। তারপরে এমনি মোটা কপুরগুলো আনে। আমাদের 4 কোনা দিয়ে আছে।
ওগুলা ছোট পাতা, ওগুলো ওগুলো জল বেরিয়ে যাবে। জল বেরিয়ে যাবে। আমাদের গোলগোল আছে। জল বেরিয়ে যায়। আমাদের গোলগোল আমাদের রান্না ভালো। বাবা কোথায় এনেছিস এই কুকুরটা? দশকর্ম ভান্ডারে বলবো খাবার কুকুর দাও। খাবার খাবার আছে এখন। ও এই কপুগুলো খাবার মানে যদি কাউকে অ্যালার্জি থাকে এই কপু খেলে পরে তো অ্যালার্জি না নষ্ট হয়ে যায়। রিপোর্ট কটা তুমি দিয়েছে? তো কলা দিতে এ, এলার্জি কটা রিপোর্ট করেছে? রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে তো? কলা দিতে এলার্জি ভালো। ব্লাড টেস্ট করেছে? দেখো আমার কাছে দেখো না পাটা পড়ে যাচ্ছে তুমি বন্ধ করছো দাঁড়াবো। তাহলে ভালো না, দাঁড়া, 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 দাঁড়া। দাঁড়াবো। ওই যে চামচ ওখানে আছে, নিতে আছে, সব আছে এখানে, রবি তো হাতে করে রাখা আছে দেখছি সব হাতে করে রেখে দিয়েছি। বাবাই সব সব বাবাই ঠিক করেছে, আমি কিছু করিনি। বাবা আছে ব্যবস্থা এখন সব করে হ্যাঁ, বাবাই করেছে। আমাকে কিছু বলেনি। বুঝতে পেরেছো?
নিচে বসে যাও, নিচে ধোয়া লাগবে। নিচে বসো, নিচে ধোয়া লাগবে। যাদের অ্যালার্জি তাদের বেশি লাগে। হাত ধোয়া না, হাত ধোয়া। ধোঁয়াটাতে ধোঁয়া লাগে না, কিন্তু তোমরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছো বলে বেশি ধোঁয়া লাগে। নিচে বসে যাওয়ার লাগে। ধোঁয়া লাগে না? তোমাদের ধোঁয়া লাগলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছো। বুদ্ধির লাগে ধোঁয়া লাগছে তোমাদের। এই জানালাটা খুলে দিলাম। রূপসা, পিউকে রাখ, পিউকে নিয়ে এসো। আর তোমার পিটিকে দেখো, শিরমণিকে দেখো। পিউকে রাখো, পিউকে। পিউকে নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়, চিৎকার দেবে। বস কি নাই থেকে মুখ তো মনে যেন 5 মিনিট সামনে থাকছে তো সব সময় তো না না হাসছে সব সময় ভালো ভালো থাকবে। না হাসছে কিন্তু আপনার কথা ঠিক হচ্ছে, দেখেন যাই কি হয়েছে? পাস করলে বলেছিল 3 বছর পরে ও ই করবে, ভালো যা করবে, পড়াশোনা ভালো করবে, হ্যাঁ ভালো তাই তো রূপসা যা পড়াশোনা করবে। যাও, চিৎকার নিয়ে আয়, চল। এখানে যা, পিউ চিৎকার লি লগা। চলে 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 একা একা আছে পিউ চিৎকার লি সব লগা। করবে ও, এখন ছেলে নিয়ে তো পেছা পড়াই পড়াই না ওইখানেও তো একা সবই করছে খাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে না, ঠিক আছে তো চিৎকার। ওর কাছে গিয়ে থাকাবো তো মাগিয়ে ও ঘর ভাড়া নিয়ে মেয়েতে করবো না বাবা মানে তো হোস্টেলে থাকিস না, ঘর ভাড়া নিয়ে আর যে থাকা হবে মেয়েতে এ দিশা এসো, শান্তি জল নিল। কইকে দেন আমাকে বেশি করে দেন, শান্ত হও। মাথা সবসময় গরম গরম নয়, আমাকে দেন, আমার মাথা দেন। আছে মাথা লাটাইছে, আমার হাতটা একবার দেখেন তো, মাথা লাটাইছে কেন সব সময়। দুশ্চিন্তা করতে গেলে চলে না, সবসময় খুবই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, তা কি হবে? দুশ্চিন্তা করে এ দিশা এসো, এসো, মাথা ঠান্ডা হবে, এসো। বোঝো উপর সাথে আছে, হ্যাঁ সাথে করো। জয় মা গো মা। এখনকার জেনারেশনে তোমার মাথা ঠান্ডা কাউরে নাই, যতই শান্তি জল দিই সব কাজ হয়ে গেল তোমার চিন্তা করতে হবে না। এবার বিষাক্ত ক্রিয়া বুঝলা। বাস কমপ্লিট নাকি? পয়সা দিয়ে কন্যার বয়স 20 বছর, কন্যার মার বয়স 35 বছর। যত গন্ডগোল তো ওইখানেই। যত গন্ডগোল ওইখানে কলিযুগের শেষ না, কলিযুগের শেষ। এখন হবেই যে এরকম গন্ডগোলই হবে। আমরা ছেলে হাই স্কুলে মাস্টারি করে, বাবা লাইব্রেরিয়ান, হ্যাঁ। বিয়ে দিয়ে দিলাম 3 মাসের মধ্যে বউ বলতে ভাত খাবো না। বাপ এমন কিছু করে না, আলু স্টোরে ম্যানেজার করে সবাই শেষ করে দিলে 15 লক্ষ টাকা উঠবে। বাপের সঙ্গে দেখা হলো, ওরা বলে, বাপকে এমন ভাবে যা বুঝাইলাম, বাপকে বললাম, তখন বাপ আবার দেখছি পিটিকে ঘাড়ে করে নিয়ে গেলো, কেস চলছে, কেস আবার ডিসমিস করে দিলে। ওর আবার ভাই রেলে চাকরি করে, চলো। ছেলেটাও চাকরি করে, 7 দিন নষ্ট করে নিয়ে বই এলো না। বই এলো না না, এখন বলছে 12 লক্ষ টাকা কোথায় বলছে, মানে এটি কি ব্যবসা নাকি? কে বলছে 12 লক্ষ টাকা